إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Robbimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh Taolaning rahmati bo'lib kelgan. Bizning uchun ati-anilarimizdan da, bola aniqlarimizdan da, o'zimizdan da suyukliroq ham qadrliroq bo'lgan Allohning elchisi payg'ambarimizga Allah Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, engelik özümni anlarısın sizni takvalıkka şakıram. Allah'ın emirlerin ütegiz, Allah'ın tıganlarından yaraktırığız, hem biligiz. Adam balasının bu dünyadağı bəxti de, hem kıyamette Allah'ın rahmeti ile cennetke kırığı da, anın bu dünyada bulgan takvalığına koyta. Allah'ın emirlerin nişik ütedi. Allah'ın haramlarından nişik tıyıldı. Şunun bilen beyli, anın dünyadaki eminligi, anın ahiretteki eminligi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti: Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatih. Ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'ga tiyişli derecede takva bulunuz. Min özümni takva deyip uylap kına takva bulup bulmayın. Allah'ın emrin üte. Jirine jetkirip üte. Allah'ın haramlarından tıyıl, hakka tukatihi, tiyişinçe takva bulunuz dey. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Hem Müslüman bulmagan halde, özünüzün İslam'ınızı, Müslümanlığınızı düzeltmegen halde, Allah huzuruna kaytudan saklanınız dedi. Allah subhanahu ve hak Teala'nın hikmeti, galemnin türlü tüste, türlü halde, türlü revuşte buluğu. Allah'ın şeksiz hikmeti kişilerinin türlü buluğu, alarının türlüden türlü milletlerge bulunuğu, alarının türlü tillerde söyleşuğu, alarının hatta ten tisleri türlü bulu da, mında da Allah'ın hikmeti var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti: وَمِنْ آيَاتِهِ Allah Teala'nın büyük ayetlerinden, hikmetlerinden, mucizalarından خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Köklerinin hem jirlerinin yoktan bar kılınuğu. Köklerinin de, jirlerinin de nişik itip, tıgal itip, kamil ravuşta yasalığı yoktan bar ituğunda Allah'ın ayetleri var. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ dedi. Şula yok. Sizin türlü tillerde sileşuğunuz, hem ten tüslerinizin de, kıyafetlerinizin de türlü buluğunda Allah'ın ayetleri, hikmetleri vardı. İnne fi zalike la ayatin lil alamin. Dürüstlükte şuşu lil alamin, şuşu nerselerde de bilüşler için Allah'ın ayetleri, hikmetleri vardı. Hatta cemaat kişilerinin türlü buluğuna tügül, bir kişinin de bir haletten ikinci haletke koşuğunda hikmet var. Ol bu dünyaya zayıf, bir nerse de işley almaslık bir sabı bulup kile. Әлі кеше bir balalar лагеріне шақырдылар, әти-әни хақын өтеу турында отырған егітлер, бүтінісі сау, сәлемет, бүтінісі таза. Subhanallah, соқсалар теміріне зәрдей бар араларында. Аларға сұрау бердім, сіз өзіңізді гіл шулай болды деп ойлайсыз ма? Сіз бұл дүнияға туғанда, сіз қолақ тұтып ашида білмейдіңіз, һәм сізні анағыз қолынан тұтып ашатты. Сіз бұл дүнияға келгенде астығызға йымышығызны үтейдігіз, анағыз алдығызны артығызны көпме юды. Сіз бүгінгіне шулай болып отырасыз деп, шуларны исләріне түшірдім, нендей болғаныбызны. Шоңа көре зағиф сабый болып келе, әлхамдулилля, аннарысың ир ұртасы хатын қыз бұл, аннарысың әби бабай хәліне түші, иріші әміне шулай тұрып, hatta adam balasının da bir halatten ikinci halatka koşuğunda hikmet var. Allah Teala Rum suresinin 54. ayetinde ayet: Allahu'llezî halakakum min da'f. Allah sizni zayıflıkta yarattı. Siz zayıf bulup keldiniz. Thumma ja'ala min ba'di da'fin kuvve.
Ләкин соңыннан зәгыйфлектән соң ул сезгә көч бирде ди. Бала аякка басты. Бала калагын тотырга өйрәнде, йомышын үтәгәннән соң үзе чистарынырга өйрәнде. Көч-куәткә ирештердек ди соңыннан. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Ләкин күп тә үтмәй нәрсә? Шул көч-куәттән соң Аллаһ яңадан зәгыйфлеккә төшерде ди. Чәчләре, сакаллары агарды ди, ягъни олыгайды ди. Яхлуку ма яша. Аллаһ ничек тели? Нәрсә тели? Шуны ярата, шуны баркыла. Ва хуал алимул кадир. Һәм ул һәр нәрсәне белүче һәм кыдрәте һәр нәрсәгә дә җитүчедер. Шуңа күрә кешенең, аерым кешенең дә тормышта төрле халәтләрдә булуында хикмәт бар. Һәм дөнья үзенең төсләре белән матур булса, җәмгыять та үзенең төрле булуы белән кызыклыдыр. Әлхәмдүлилләh, кешеләр төрле. Алар үзләренең төсләре, сөйләшкән телләре, мал-мөлкәтләре, ашаган хәтта һәр халыкның ризыгы үзенчә. Татарларның үз ризыгы, русларның үз ризыгы, төрекләргә барсаң үз ризыгы, гарәпкә барсаң үз ризык. Һәр җирлекнең үз ризыгы, үз горыф-гадәтләре бар. Менә буларда әлбәттә җәмәгать хикмәт бар. Әгәр Аллаһ теләсә, халыклар милләтләргә бүленмәс иделәр. Әгәр дә Аллаһ теләсә, бөтен кеше ак кына тәнле булыр иде. Сарысы да, көрәне дә, карасы да булмас иде. Әгәр Аллаһ Тәгалә теләсә, бөтен дөнья бер ризык ашар иде. Ләкин юк. Аллаһ безне аерды, безне төрле итте. Һәм без шушы төрлелегебез белән дә матур. Әгәр дә бөтен галәм ак белән кара төстә генә булса, ул матур булмас иде. Шуңа күрә галәмнең төрле булуы, тормышның төрле булуы, әлхәмдүлилләh, монда хикмәт бар. Һәм кешеләрнең төрле халәттә яшәүләре, төрле буыннарга бүленүләре, яшь үзенчәлекләре булуы да ул җәмгыятьнең бер зиннәте булып тора. Әйе, сабый балаларның булуы, яшь үсмерләрнең булуы, ир уртасы хатын-кызларның булуы, арабызда әбиләрнең, бабайларның булуы. Әлхәмдүлилләh, кай вакыт халыкта картлык, шатлык түгел дип әйтсә дә, аларның булуы безнең белән ул шатлык. Аллаһ Тәгалә теләсә, бөтен кеше Адәм белән Хава кебек олы рәвештә килерләр иде. Сабый булып килмәсләр иде. Аллаһ Тәгалә теләсә, беркем дә картаймас, олыгаймас иде. Чөнки җәннәттә бөтенесе бер яшьтә булачак. Аллаһның кыдрәте җитә, ләкин юк. Әгәр дә кешеләр сабый булып килә икән, димәк, сабый булып килүдә хәерлелек бар. Әгәр дә кеше картая икән, яшь егет, яшь кыз олы иргә, хатын-кызга әйләнеп, соңыннан әби бабайга килә икән, димәк, монда хәерлелек бар. Димәк, бу Аллаһның бер хикмәте. Һәм әлхәмдүлилләh, без бүген җәмәгать шундый дөньяда яшибез. Безнең дөньябыз шул кадәр матурланды. Шул кадәр мул, шул кадәр уңайланды, һәм безнең әби бабайларыбыз, күбебезнең хәтта әти-әниләре мондый шартларда үсмәде. Мондый шартларда яшәмәде. Чөнки кечкенә өйдә, урта бер җирдә ярты өйне алып торган мич, шул мич тирәли 1-2 түгел, 6-7 бала. 6-7 бала, шунда әти-әни, шунда әби бабай, кыш көне кәҗә, сарык, каз һәм башкасы. Менә шулай торып, алар шул рәвешләрдә бөтенесенә урын табылган. Берсе мич башында, берсе тагын каядыр, бөтенесенә урын табылган, бөтенесенең үз эше булган. Әлбәттә авыр булган. Без яшәгән йортларда алар яшәмәделәр. Безнең кебек сулар килеп тормады, канализациялар чыкмады. Җылы суның нәрсә икәнен әле авылларда яңа гына күрә башладылар. Әле яңа гына өйрәнә башладылар. Шулай ук кер югы эчендәген салды, үзе юды, үзе киптерде, үзе чыгарып бирде, кычкырды, әле элеп тә куйса, утюклап та бирсә, тагын да яхшы булыр иде. Ләкин ул нәрсәләр булмады. Алар берсе дә булмады. Шуңа күрә кеше михнәт чикте, кеше хезмәт итте. Кеше шушы михнәт белән, хезмәт белән бәлки тизрәк картайгандадыр. Кеше шуның белән яшәде. Һәм хәтта гыйбадәтханәләр дә, элекеге мәчетләрне карасаң, мишләр торды. Хәзерге кебек җәй көне суытып тора, кыш көне җылытып тора. Менә күз алдына китерсәк, хәзер кыш көне мәчеткә кеше калмаячак, берәр җомгада якмасаң, отоплениене сүндерсәң. Яки Алла сакласын, таравихта кондиционер сүнсә, нишләрбез микән? Без карыйбыз, таравихка барыр алдыннан менюда, ифтарда нәрсә була микән анда? Хәтта шалтыратып сораучылар бар, бүген нәрсә пешерәсез дип. Менә шуны пешерәбез дигәч, ярар, мин бүген икенче мәчеткә барам. Или кондиционер эшләми микән? Алла сакласын, кондиционер сүнсә, ватылса, таравихта мәчеттә кеше калмаячак. Кондиционерлы мәчеткә китәчәк бөтен кеше. Без шулай яшибез. Әмма элек ул нәрсәләр булмады. Сахабалар басып тордылар. Мондый мәчетләрдә түгел, мондый каверларда түгел.
Алар да тирләгәндер. Без бит яратмыйбыз тирләргә. Кондиционер булмаса тирлисең, кием ябыша башлый. Аларныкы да ябышкандыр. Үйләрендә душларда көтеп тормагандыр. Ләкин борлы юклы сулары белән гысыл алганнар, сакалларын, чәчләрен юганнар. Әлхәмдүлилләh. Бездә бүген аларда булмаган күп нәрсә бар. Күп уңайлыклар бар. Әлбәттә, әби-бабайларыбыз мондый рәхәтләрне күрмәгән. Ләкин без бүген күп нәрсәне булдырсак та, шушы булдырулар белән бергә без бик күп нәрсәне югалтып та барабыз. Без югалтабыз. Әби-бабайларда булмаган күп әйбер бездә бар. Ләкин әби-бабайларда булган күп әйберне без югалттык. Һәм менә шуның берсе җәмәгать. Менә шушы буыннар арасындагы бәйләнеш. Без моны югалттык. Бүген безнең балалар әби-бабайларны күрмиләр. Күрми, ул бишара әби-бабайсыз үсә. Ярый, кемнеңдер авылы бар. Кемдер шул авылга алып кайтып куя. Әбисе янына, бабасы янына, әбисе киң күңел, әйдап кайт тоныкларны ди. Пишән чабабыз ди, тегесен эшлибез, бусын эшлибез дип, ул бабасын күрә. Ул әби образын күрә. Әби җәмәгать бүген күп балаларга әби дә кирәкми, бабай да кирәкми. Хәтта ул авылга кайтса да әби-бабай белән түгел, смартфон белән утыра, планшет белән утыра. Без бүген югалттык буыннарны. Буыннар бәйләнешен. Югалттык, бит элек ничектер 2 генә түгел. 3 буын, 4 буын. Алар ничектер бит бергә яшәгәннәр. Бер-берсен күргәннәр, бер-берсен белгәннәр. Һәм чыннан да җәмәгать яшьләр, күп яшьләр шәһәргә матур тормыш эзләп агыла. Агыла, тормыш тәгәрмәчен әйләндерә, хәлдән таябыз. Кай вакыт әти-әнине дә, әби-бабайны да, хәтта үз балаңны да күрергә вакыт юк. Вакыт юк җәмәгать. Кайдыр барабыз, кайдыр чабабыз. Һәм күп кенә күбебезнең, менә без монда дагы коренной городскойлар гына түгелдер. Бардыр авылдан килгәннәр. Әле кемнеңдер әбисе, бабасы исәндер, әтисе, әнисе авылдадыр. Кай вакыт айлар буе кайтмыйлар. Айлар буе күрешмиләр. Хәтта шунда авылда әби-бабай тилмереп ята. Әтиемнең дусты Йосыф ди, менә бер авылга баргач, әбинең бер әбиебез бар инде ди, шуның хәлен белергә кирдем ди. Ширәм тапталмасын дип, машинаны капка төбенә куймадым ди, читкәрәк куйдым ди. Шуннан әби чыкты да апа ди, каралы, куялы капка төбенә машинаңа дип әйтте ди. Мин инде ул кушкач куйдым ди. Чәй эчеп утырганда сорадым да, нигә капка төбенә куйдырдың дип әйткәч, балалары кайтсын дип уйласыннар әле дип әйтте ди. Ягъни әби рәнҗеп утыра, чөнки беркемдә аның капка төбенә машина куймый. Балалары кайтмый. Вакыт юк, җәмәгать. Безнең бер дөнья куасы бар. Шуңа күрә әбиләр, бабайлар күп вакытта безне күрмичә тилмереп яшиләр. Менә шуңа күрә җәмәгать Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең хикмәте менә бу һәрбер буын аның тормышта үз өлеше булган. Үз вазифасы булган. Һәм һәр буын шушы зур гаиләне яшәтүдә ул үзенең зур өлешен керткән. Сабыйлар дөньяга килеп өлкәннәргә дәрт биргән. Чөнки әти авыр заманнарда чыгып киткән эшләргә, чөнки аның өйдә сабыйлары яткан. 4, 5, 6 баласы булган. Элек бит инде тормыш җиңел булган, бай булган. Шуңа бала тапканнар да бала тапканнар. Хәзер бик авыр. Безгә Путин да әйтә, хәзер 2 миллион акча бирер инде, табыгыз инде бала ди. Медведев килеп җирләр таратып карады. Юк, барыбер бала табасы килми, чөнки авыр җәмәгать хәзер замана. Чик инде бала табасың. Шул хәтлек авыр бит ул. Менә шуңа күрә әлхәмдүлилләh сабыйлар өлкәннәргә дәрт истәгән, әти-әниләр хезмәт иткән. Алар көне-төн эштә булган, хезмәттә булган. Әби-бабай инде үзен көн хезмәт иткән. Ул өйдә. Һәм аның алдында аныклар булган. Менә хәтта бүген күп кенә безнең 50-дән узган, 60-ны узган абзыйлардан сорасаң, апалардан, ник син мәчеткә килдең? Беренче дини тәрбияне кайчан алдың дигәч, кемнән ди? Әнидән дими, әтидән дими. Менә безне әби өйрәтә иде. Кишләрен әбиебез алдына утыртып, ул безгә сөйли иде ди. Пәйгамбәрләр кыйсасул әнбияләрне сөйләгән. Шулай бит инде телефон булмаган, телевизор булмаган. Шуңа күрә әбиләр пәйгамбәрләр тарихын сөйләгән. Улым таш белән атсалар, аш белән кайтар дип, күбесенә әбидән, бабайдан кергән. Бүген безнең балалар әбиләрен күрмиләр, бабайларын күрмиләр. Менә шулай итеп җәмгыять бүген күп нәрсәне тапты, ләкин шушындый зур кыйммәтләрне дә югалтты. Элемтә бетте җәмәгать. Һәм бүген кайчандыр кичкенә өйдә бөтенесе сыйып яшәсә, менә бүген барабыз Коръан укырга,
100 квадрат, 150 квадрат, әлхамдулилля, хәзрәтләрнең дә йортлары кечкенә түгел, без зарланмыйбыз. Аллаһ Тәгалә бирә, әлхамдулилля, 200 квадрат, 300 квадрат үйләр салалар, шулай бит инде. Ләкин кайбер үйләргә барып керсәң, анда 5-6 бала түгел, анда кәҗә сарыгына түгел, анда авылдагы әнигә дә урын юк. Киленгә авылдагы әни дә кирәкми, яки кияүгә. Шуңа күрә нәрсә? Ярый, бер бала җыри инде шунда адашып 200 квадратта, иптәшкә Wi-Fi бар аңа. Әби артык, бабай артык бүген. Менә шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, менә бүген күп гаиләләрдә буыннар элемтәсе югалса да, безнең әле мәчетләрдә менә бу нәрсә югалмады. Безнең әле күп мәчетләрдә бар ул. Чөнки бу безнең иманлылар гаиләсе, бу мөэминнәр гаиләсе. Һәм әлхамдулилля, без шушы йортта утырабыз, Аллаһ Тәгаләнең йортына кунакка килдек. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безгә бер гаилә булып, һәм без кан туганнары булмасак та, без әлхамдулилля дин туганнар, дин кардәшләр без. Әлхамдулилля, иманлы булганыбыз өчен туган булып яшибез. Һәм йортның хуҗасы безне шушы гаиләгә кертер алдыннан шартлар куйды. Әгәр дә син шушы йортка, шушы гаиләгә керәсең килә икән, мөэмин мөселман буласың килә икән, әлбәттә син шушы шартларны үтәргә тиеш. Син гаиләгә керер алдыннан шушы гаиләдәге иминлекне, шушы гаиләдәге бердәмлекне, шушы гаиләдәге туганлыкны сакларга тиеш, ныгытырга тиеш. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси. Берегез дә хакыйкый мөэмин була алмассыз. Мөэминнәр гаиләсендә була алмассыз. Әгәр дә үзенә теләгәнне кардәшенә теләмичә ди. Шуңа бер-береңне яратмыйча. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Кирмәссез җәннәткә хәтта мөселман булганчы, һәм берегез дә мөселман булмассыз, хәтта бер-берегезне яратышканчы ди. Шуңа без бер-беребезне яратырга тиешбез. Бер-беребезне хөрмәт итәргә тиешбез. Син дә татар, мин дә татар булган өчен генә түгел. Яки миңа бүген синең белән дус булсам, яхшы тормышта яхшы дип, аның өчен генә түгел, чөнки ул да мөселман, син дә мөселман. Син дә гыйбадәт Аллаһка кыласың, ул да кыла. Менә шуның өчен без бүген бер-беребезне яратырга тиеш. Һәм әлхамдулилля, бу элемтәне без сакларга тиеш. Буыннар бәйләнеше җәмәгать. Әлхамдулилля, 3-4 буын. Әле 20-25 ел элек безнең өлкән буын гына иде. Әле өлкән буын гына иде мәчеттә. Яш хәтта 90-нчы елларны әле без мәчетләргә килә башлаганда, хәтта җомгадан соң килеп сорыйлар, сез нишисез анда дип мәчеттә. Чөнки ул гаҗәеп нәрсә иде, ничек инде яшь кеше мәчеткә кил. Бүген карагыз. Бүген безнең бабайлар дефицит булып бара. Өлкән буын кимеп бара, бүген яшьләр безнең. Шуңа күрә безгә монда килгән һәркем кадерле. Һәркем кадерле. Субханалла, Аллаһның хикмәте, карагыз, сабыйларыбыз да бар мәчетләрдә, мәдрәсәләр эшли. Яшьләребез, студентлар килә. Әлхамдулилля, 20-сын тутырып килүче 20 яшьлек егетләр, кызларыбыз бар, укырга йөриләр. Әлхамдулилля, 40-50дә булучы ир урталары йөриләр. Әлхамдулилля, бабайларыбыз да бар. Шуңа күрә 3-4 буын үйләрдә булмаса да бүген мәчетләрдә бар. Һәм һәрберсе үз өлешен эшли. Өлкән буынга алсак, әлхамдулилля, әгәр дә мәчеттә бабайлар юк икән, бу ненормальный мәчет. Шуңа күрә мин монда килгәннән бирле әйтәм, бу ненормальный мәчет дип. Чөнки монда бабайлар юк. Монда бабайлар җитми. Бер бабабыз бар инде, карап торган Бахтияр бабай, һәм берничә бабабыз гына килә, җәмәгать иләгә килә, ләкин мәчетнең үзәгендә бабайлар утырырга тиеш. Һәм кайбер яшьләр хәтта ишеткәнем бар. Без ди мәчетләрендә низак бара, бабайлар белән килешә алмыйлар. Без ди бер мәчет салып, наверное, үзебез генә шунда яшьләр генә укырбыз инде ди. Юк, ул хәерле түгел җәмәгать. Кайбер бабайлар замечание бирәләр. Кайбер бабайлар әйтәләр, яшьләргә ошамый, ләкин гаилә булгач буларга тиеш бабайлар да. Әгәр дә бабайлар булмаса, яшьләр әллә кайчып китерләр, халифат төзи башларлар. Мәсхаб та кирәкми, тәртип тә кирәкми, мәчет тәртипләре дә бетер иде. Әлхамдулилля, шул бабайлар бар безне җиргә төшереп торырга. Шуңа күрә үзебезнең бабайның да менә чүп-чүп таратканда бөтен кеше риза. Телефон белән сөйләшмә дисәң, уже миңа керәләр. Нигә бабай әйтә ул шулай сөйләштерми безне дип. Шуңа күрә, әлхамдулилля, бар икән бабайларыбыз, без аңа сөенергә тиешбез. Ләкин кызганыч, бабайларның, чын мәчет бабайларның саны артмый. Менә күп имамнар белән сөйләшәбез, җиназаларга җибәрергә. Авыр вакытта кешегә вагаз насихатын җиткерергә.
матур итеп мәчетләрне оештырып, бисмилласын әйтеп, түбәтәен киеп, мәчеткә акча җыеп, мәчет төзергә шабырдай бабайларыбыз битеп килә. Үлә бабайларыбыз, күмәбез, җирлибез. Әле урта буын ашыкмый аларның урынына кирип утырага. Шуңа күрә Аллаһ исәнлек бирсен әбиләребезгә, бабайларыбызга, әлхәмдүлилләh. Урта буын, гаиләбездә урта буынның булуы да зур бәхет. Ни өчен? Чөнки алар динсезлекнең эчендә кайнадылар. Иң авыр бүген шуларга. Иң авыр, менә хәзерге 50-60 яшьлекләр, аларга иң авыры, чөнки алар социализмның, динсезлекнең, атеизмның иң эчендә кайналарын күбесенә хәтта әбидән дә эләкмәде. Һәм үзләре дә шундый динсез җәмгыятьтә яшәде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һидаят бирсен урта буыныбызга. Һәм алар безгә кирәк, алар тормыш тәҗрибәсен җыйган, туплаган һәм инде кайбер урта буыныбызга, өлкән буынга да вакыт җитеп килә инде. Чөнки бабайлар юк икән, димәк ул рольне без алырга тиеш. Яшьләрендә тәрбияләргә һәм әлбәттә үрнәк тә булырга тиеш без. Үрнәк тә булырга тиеш. Шуңа күрә урта буынның да булуы яхшы. Мәчеттә яшь буыннар да кирәк. Кирәк, чөнки шул ук бабайларыбыз 90-нчы елларны мәчетләрне салганда, хәтта Түбән Камада зур мәчетне салганда әйтәләр иде бабайлар. Нигә сез бу әйттереп зурны саласыз дип әйтәләр иде безгә ди. Сез үләсез дә бүтән мәчеткә йөрүче булмаячак дип әйтәләр иде. Ләкин бит нинди зурны салганнар? 1200 кеше сыя. Казанда күпме мәчетләр салганнар, башка авылларда салганнар. Ул бит безнең өчен, киләсе буын өчен. Шуңа күрә яшь буын, әлбәттә без шушы эшне дәвам итәргә тиеш. Бүген без әгәр дә инде мәчетләр салынды икән, димәк мәдрәсәләр кирәк, без мәдрәсәләр төзергә тиеш. 1200 мәчет салдык, бер мөселман мәктәбе саламыйбыз. Әлхәмдүлилләh, православие мәктәбе бар. Әлхәмдүлилләh, яһүдләр мәктәбе бар Казанда. Мөселман мәктәбе бүген 306 квадрат метрда 145 бала укый. 2 квадрат метрга бер бала туры килә. Бер стандартка туры килә. Ул инде адәм көлкесе. Бездә бит нинди көч бар, нинди куәт бар бүген. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, яшь буынның да вазифасы зур. Әлбәттә, гаилә булгач, проблемалар да булмый калмый. Төрле килеш алмаулар, мәзһәб бүлешүләр, низаклар, кай вакыт үпкәләшүләр дә безне урап узмый. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Иннамал муъминуна ихва диде. Дәреслектә мөэминнәр кардәшләр диде, туганнар диде. Туган. Хәтта мөфти хәзрәтебезнең шундый хикмәтле сүзе бар. Туган булгач, ул туган инде. Яратсаң да, яратмасаң да синең. Шоса да, шамаса да синең белән туган булырга тиеш. Шуңа күрә без туганнар икән, без мөселманнар икән, бер-беребезне шатырга тиешбез. Без яратырга тиеш бер-беребезне. Фа аслиху байна ахавайкум ди. Шуңа күрә туганнар арасын төзәтегез ди. Төзәтегез. Ваттакулла. Аллаһка тақва булыгыз. Лааллакум турхамун. Бәлки шул вакытта сез Аллаһның рәхмәтенә ирешерсез ди. Шуңа күрә җәмәгать арада хәтта ниндидер әйтер сүз булса да хикмәт белән әйтергә кирәк. Әгәр дә бабайга бер яшь кешенең киенүе шамыйдыр. Җәмәгать 20 яшьлек җегет бабай кебек киенеп йөрмәячәк инде бер кашанда. Ләкин гаврәте капланган икән, мөселман киеменә туры килә икән, аңа сабыр итәргә кирәк. Хәтта нәрсәседер шамаса да аңа хикмәт белән әйтергә кирәк. Аннан дошман ясарга ярамый. Бу яшьләр фәлән, бу яшьләр төгән, әдәпсез, әхлаксыз. Ул яшь егет, әлхәмдүлилләh, пивосын ташлап, зинасын ташлап мәчеткә килгән. Ул бүген намаз укый. Синеке кебек шалбары түгелдер бәлки. Кулын бәлки синеке кебек каман куймыйдыр инде, аңламыйдыр. Аңлар әле бабай булгач. Мәзһәбнең дә кирәк икәнен. Ләкин синең малаең кая йөри үзеңнеке? Синең онығың кая йөри? Ул бәлки хаман сарашып йөридер әле тегендә, зина кылып. Ансын да уйла. Шуңа күрә яшь егет килгән икән, аның кадерен бел, аның хикмәтен. Шулай ук яшьләр дә кай вакыт бабай сүз әйтә икән, сабыр ит. Сабыр ит. Шәшең агаргач син дә шулай булырсың. Бабай булгач син дә әйтерсең, ләкин сабыр ит. Үзеңнең бабаң кая? Әле тәмәке пыскытып йөрмиме 80 тулса да? Бу бит бабай мәчеттә, синең белән бергә. Шуңа күрә җәмәгать, гаилә булсак, әйтәбез, гаилә булырга кирәк. Кирәк булса сабырда итәргә кирәк. Юлда куярга кирәк бер-береңә. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең бәрәкәте җәмәгать өстендә. Менә шушы гаилә өстендә һәм безгә әлбәттә менә бу җаваплылыкны күтәрергә кирәк. Һәм әлхәмдүлилләh, аның бәхете, аның шатлыгы бу дөньяда гына түгел. Валлаһи, аның шатлыгы кабердә дә булачак. Валлаһи, аның шатлыгы кыямәттә дә булачак. Сахих Муслимда килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кыямәт көнендә Аллаһ бәндәләр Аллаһ каршына җыелгач, Аллаһ Тәгалә сорар ди: "Кая минем
бүйіклігім үшін бір-бірсін яратышқаннар дейді. Айнал мутахаббуна фи жалали. Менің бүйіклігім үшін, менің ризалығым үшін бір-бірсін туған көрген, бір-бірсін яратышқан кішілер қаялар деп сұрар дейді. Қая деп сұрар дейді. Шундан соң Аллах Тағала айтыр дейді, мен бүгін аларны күләгә астына кіртәм дейді. Һәм мен берген күләгәдән башка күләгә булмас дейді. Ғарыш күләгәсе астында Аллах қунақ итәчәк аларны җыеп шунда. Башка күләгә булмаячак. Шуңа күрә ләһум манабирун мин нур дейді. Аларга нурлардан булган минбәрләр булыр дейді, нурдан булган. Ягбитухумул анбия, аннабиюна ва шухада дейді. Һәм аларга көнләшеп карап торырлар, хәтта шаһидләр һәм пәйгамбәрләр дейді. Шуңа күрә, азиз кардәшләрем, исламда туганлыкның, кардәшлекнең һәм менә шушы мәчеттәге мин өчен шул буыннар арасында киттем. Гаиләдә буыннарны югалтсак та бүген мәчеттә без югалтырга тиеш түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә шушы бердәмлегебезне саклап, bir-birimizni Alloh rizoligi uchun yaratib, hurmat etib yasharga nasib etsin. Jamoatimizga barakat bersin. Nizaqlardan, fitnalardan Rabbim o'zi saqlasin. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Только 2 минуты постараюсь занять ваше время. Дорогие братья, вот мы начали такой небольшой косметический ремонт. Я, будучи имамом мечети, это для меня не гордость, то, что в центре города стоит мечеть, но вот в таком не очень-то ухоженном состоянии. Первая проблема в том, что это памятник архитектуры федерального значения. Поэтому здесь какие-то кардинальные изменения, ремонт капитальный нам нельзя делать, потому что это федеральная собственность, и все делать нужно через специальные проектные организации, через специальное финансирование организации. То есть, но делать, наводить где-то порядок, где-то подкрасить, где-то подштопать, штукатурку сделать, иншаллах, нам это не запрещается. Поэтому сам джамагат как-то ни разу не подходил. Хазрат, как тебе не стыдно, вот такая мечеть историческая, почему мы ее не сделаем, давай вот это покрасим, давай то. Что-то я 2 года ждал, никто не подошел. Да, потом с других мечетей, с братьями поговорил, я говорю, давайте, Егитлер, стыдно же, давайте сделаем, да. Если мы где-то машину поцарапаем, нам как-то вот стыдно, стрёмно, да, на этой поцарапанной машине ездить. Ну как, это же мы в Казани, у меня дорогая машина, да. А когда у нас мечеть в таком состоянии, как-то нам пока не стыдно. Поэтому, дорогие братья, вот не стесняйтесь, если кто-то хочет подойти, помочь там деньгами, чем-то, да, вы подходите, мы за это вас ругать не будем, наоборот, дуга будем делать. Но пока объявились братья с других мечетей. Они в эту мечеть не ходят, они в другую мечеть ходят, но, альхамдулилля, вот мы сейчас решили до Курбан-Байрама, начиная с минарета, заканчивая до фундамента, пока хотя бы сделать косметический ремонт. Иншаллах, если успеем, после Курбана мадраса сделаем. Просто мечеть, она должна быть ухоженной. Это же дом Аллаха. Это дом Аллаха. Поэтому он должен привлекать к себе внимание, а не отталкивать людей. Поэтому, если есть у кого-то желание, я не хочу там ящик ставить. Опять скажут, хазраты опять ящик ставят, да? На содержание мечети мы вас не просим. Альхамдулилля, джазакумуллах хайр. Садака кладете, пусть Аллах примет, садака саласыз, да? Мечеть содержится, и на отопление хватает, на электричество хватает, и на зарплату хватает. Альхамдулилля, я не хочу жаловаться. От государства, некоторые братья думают, что государство нам дает. Да, от государства мы не получаем. Ни одна мечеть, ни одна церковь официально от государства ничего не получает. Поэтому все содержится за счет пожертвований. Альхамдулилля. Пусть Аллах примет эти пожертвования. Но вот чтобы навести порядок, да, какой-то, нужна помощь. Поэтому кто-то, если хочет, ящик в этот раз не будем ставить. Просто подходите, у нас бухгалтерия есть, да, есть счет, есть карта, пожалуйста, бисмилля, пусть Аллах примет. Но до Курбан-Байрама мы хотим, Аллах берса, сделать здесь косметический ремонт везде, чтобы все было красиво. И нам нужно сохранить, пока мы не вошли в программу реставрации, нам нужно сохранить мечеть, потому что чтобы хуже не стало.